Dear students, here it is the second PUC biology molecular basis of inheritance chapter. We are discussing that chapter. Here in that chapter we are discussing what is called gene and gene structure. What exactly gene and gene is a segment of DNA which is going to produce a polypeptide chain. Gene gene is what is called a unit which carries the characters from one generation to another generation. That gene is having a functional unit called cystosol, which is having a what you call them as a many recons replication. Gene is a what you call undergoes mutation. Gene undergoes replication called what you call them as a replicon. Gene which undergoes mutation called muta. All we have said, and also difference between a prokaryotic gene and a eukaryotic gene. Prokaryotic gene is what we call them as a polycystonic, whereas a eukaryotic gene is a monocystonic one. And there is no split gene in case of the prokaryotes, whereas a split genes are present in eukaryotes. Coding and non-coding sequences are both are present in the what you call them as a eukaryotic gene. Hangagi during the RNA synthesis, some of the message in the coded message is present. Some having do not have code for any amino acids. Those are called introns. It can have to be removed, and we have to have only the coding information near one on the mRNA we have to add. That is going to call them as a splicing and the because of the split gene we have to splice them. Only the coding sequence of the exons has to be joined to get a functional mRNA. Now, how exactly what you call them is a process of a DNA expression going to take place? The DNA replication. So DNA going to express. DNA has to DNA having information to synthesize a particular type of protein according to the body needs and according to the cell needs. It is going to synthesize the protein. That protein has to be synthesized, and it has to be synthesized when it required. It is going to synthesize. That means that is going to synthesize by the two processes called transcription and translation. The transcription of the synthesis of the RNA one of the templates kind of DNA. The RNA DNA does not go directly express directly produce the protein. First, he has to that message has to be transferred to the RNA. DNA tana message na protein tayar madakabekanta message na illi transfer madutte RNA transfer ಮಾಡಿ RNA again going to synthesize the protein. That is called RNA synthesize ಮಾಡುವಂತ protein RNA synthesize ಮಾಡುವಂತ protein ಅದನ್ನ translation ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. DNA ಮೇಲೆ RNA ತಯಾರಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ transcription ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. DNA ಮೇಲೆ RNA ತಯಾರಾಗೋದನ್ನ transcription, RNA ಗಿರುವಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಯಾರಾಗೋದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್. ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ DNA ಮೇಲೆ RNA ತಯಾರಾಗೋದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಓದ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಯರ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಲೋಯರ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ RNA ತಯಾರಾಗೋದು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ಎಂಜೈಮ್ ಇಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ DNA ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ RNA ಪಾಲಿಮರೈಸ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. RNA ತಯಾರು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಂಜೈಮ್ ಅಂತ ಬೇಕು, RNA ಪಾಲಿಮರೈಸ್. ಅದು ಯಾವ್ದ್ರ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ? DNA ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ RNA ಪಾಲಿಮರೈಸ್ that can transcribe the what you call there is a transcription of the cell. That undergoes a transcription of the synthesis of all the different types of RNA. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಎಲ್ಲ RNAಗಳು 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ RNAಗಳಿವೆ. ಅವೆಲ್ಲ RNAಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಎಂಜೈಮ್ ಯಾವಂದ್ರೆ DNA ನ ಅವಲಂಬಿತವಾದಂತ RNA ಪಾಲಿಮರೈಸ್. Which is that enzyme called RNA polymerase can undergo a transcription. What you call them is it can catalyzes the transcription. That's what you call them is synthesis of RNA. All the different kinds of RNA, the 3 types of RNA are synthesized by the ಯಾವ enzyme synthesis ಆಗ್ತವೆ? RNA polymerase. ಈಗ the process of transcription is completed in 3 steps. Which are the 3 steps ಅಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನಡೀತದೆ ಅಂದ್ರೆ one of the steps is called initiation. Second step is called elongation. The third step is last step is called termination. These are the 3 steps of RNA synthesis
ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್, elongation and termination. ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. These are the 3 steps through which the RNA gets synthesized. ಏನಾದರೂ ಮೇಲೆ RNA ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. ಈ RNA ತಯಾರಾಗುವ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್, elongation and termination. Let us discuss the one by one steps. Called initiation. ಇದನ್ನ ಚೈನ್ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ RNA ಪಾಲಿಮರೈಸ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. RNA ಪಾಲಿಮರೈಸ್. ಈ RNA ಪಾಲಿಮರೈಸ್ ಬೈ ದಿ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಸೈಟ್. ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ RNA ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸೈಟ್ RNA ತಯಾರಾಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂಜೈಮ್ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಮೋಟರ್ RNA ಪಾಲಿಮರೈಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನಾವು ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನೋಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಎಂಜೈಮ್ ಯಾವುದು RNA ತಯಾರು ಮಾಡೋ ಎಂಜೈಮ್ RNA ಪಾಲಿಮರೈಸ್ ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಪ್ರಮೋಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಜೀನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಯಾರು ಮಾಡೋ ಜೀನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಜೀನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಜೀನ್, ಅದೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂತ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಟರ್, ಟರ್ಮಿನೇಟರ್, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಜೀನ್ಸ್. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುವಂತ ಮೆಸೇಜ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿ RNA ಬರುತ್ತೆ. RNA ಇಂದ ಅದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟು ನೆನಪಿಡಬೇಕು. ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದಂತ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಟರ್, ಟರ್ಮಿನೇಟರ್, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಜೀನ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ RNA ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, RNA ಪಾಲಿಮರೈಸ್ ಏನಿದೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ದಿ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಸೈಟ್ ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸೈಟ್ ಆಫ್ DNA ಯಾವ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಮೋಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರಮೋಟರ್ ಆಫ್ ದಿ RNA ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಿಗ್ಮಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಮೋಟರ್ ಆಫ್ ದಿ DNA RNA ಪಾಲಿಮರೈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದು ಯಾವ ಭಾಗಕ್ಕೆ, RNA ಪಾಲಿಮರೈಸ್. ಈ RNA ಪಾಲಿಮರೈಸ್ ಬಂದ ಯಾವ್ದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ಪ್ರಮೋಟರ್ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಮೋಟರ್ ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದೆ. ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿಗ್ಮಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಯಾರಾಗಿ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. RNA ಪಾಲಿಮರೈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ ಸೈಟ್ ನ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಸೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರಮೋಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್, ಪ್ರಮೋಟರ್ ಇಸ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಪ್ರಮೋಟರ್ DNA ಇಸ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಪ್ರಮೋಟರ್. ಎಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಬೇಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ RNA ಪಾಲಿಮರೈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದನ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಕಲ್ಪಿಸಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು RNA ಪಾಲಿಮರೈಸ್ ಈ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ, ಪ್ರಮೋಟರ್ ಸೈಟ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್. ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ RNA ಪಾಲಿಮರೈಸ್ ಬಂದು ಪ್ರಮೋಟರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದು. ಪ್ರಮೋಟರ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಸಿಗ್ಮಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಪ್ರಮೋಟರ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ RNA ಪಾಲಿಮರೈಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ದಿ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಸೈಟ್ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅವಾಗ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಎಂಜೈಮ್ ಇದೆ. ಯಾವ್ದಿದೆ, RNA ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಂತ RNA ಪಾಲಿಮರೈಸ್ ಇದೆ. ಆ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವ. ಹಂಗಾಗಿ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್. ಏನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, RNA ತಯಾರಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂತ ಎಂಜೈಮ್ಗಳು, ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಪ್ರಮೋಟರ್ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಇದೆ ಎಲಾಂಗೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ RNA ಪಾಲಿಮರೈಸ್ ಬೈ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಮೋಟರ್ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೋ, DNA ಡಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಸುತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಿಕೆ, ಅದ್ರ ಡಿಕೆ ಸುತ್ಕೊಂಡಿರೋದೇನಂತೆ ಅನ್ವೈಂಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವೈಂಡ್ ಆಗಿರೋದೇನಂತೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೆ ಸುತ್ಕೊಂಡಿರೋದಂತೆ ಯಾವ ರೀಸನ್ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಪ್ರಮೋಟರ್ ರೀಸನ್ ಬಂದು RNA ಪಾಲಿಮರೈಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಡಬಲ್ ಎಲಿಕ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಕಾಯಿಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಡಬಲ್ ಎಲಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಜಿಪ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅದೇನಂತ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ಜಿಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದೇನಂತೆ ಅನ್ಜಿಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ತು, ಫಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು RNA ಪಾಲಿಮರೈಸ್ ಎಂಜೈಮ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಸೈಟ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಈ ಒಂದು
ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಲಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಡಿಎನ್ಎ ಅನ್ನೋದೇ because RNA polymerase ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ಜಿಪ್ ದಿ ಡಬಲ್ ಹೆಲಿಕ್ಸ್ ಡಿಎನ್ಎ ನ ಈ ಡಿಎನ್ಎ ಡಬಲ್ ಹೆಲಿಕ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ಜಿಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಓಪನ್ ಲೂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಓಪನ್ ಈ ಎರಡು ಸೆಲ್ಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಇಂದ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಈ ಎಂಜೈಮ್ ಇಂದ ಈ ಡಿಎನ್ಎ ಡಬಲ್ ಹೆಲಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಅನ್ಜಿಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಓಪನ್ ಲೂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಪನ್ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಆರ್ಎನ್ಎ ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಓಪನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ 3' ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನೋಡಿ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇದು 3' ಸೈಟ್ ಇದು 5' ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಾವು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತೀವಿ ಆ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಈ ಆರ್ಎನ್ಎ ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಿನ್ನೆ ಓದಿದ್ವಿ ನಾವು 3' 5' ಇರೋದು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ 5' 3' ಇರೋದು ಕೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಆರ್ಎನ್ಎ ತಯಾರಾದ ಯಾವ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ 3' 5' ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಆರ್ಎನ್ಎ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಈಗ ಅವಾಗ ಒಂದು ಆರ್ಎನ್ಎ ತಯಾರಾಗಿ ಏನ್ ಬೇಕು ಆರ್ಎನ್ಎ ಏನು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಬೇಕು ಆರ್ಎನ್ಎ ಏನು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ರೈಬೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಅದೇನಿದೆ ನಾವು ರೈಬೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ರೈಬೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ರೈಬೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ ಟ್ರೈಫಾಸ್ಫೇಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಇಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಆರ್ಎನ್ಎ ಯಾವ ರೈಬೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಡಿಆಕ್ಸಿರೈಬೋ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಎನ್ಎ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ನಾನು ಈಗ ತಯಾರಾದ ಆರ್ಎನ್ಎ ರೈಬೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ act as a substrate and added as a ಏನು ಆಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಯೂಸ್ ಸೇಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು ಆರ್ಎನ್ಎ ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಏನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಆರ್ಎನ್ಎ ತಯಾರು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆರ್ಎನ್ಎ ತಯಾರು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅದು ರೈಬೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೈಬೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಇಂದ ಆರ್ಎನ್ಎ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಆರ್ಎನ್ಎ ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಎಂಜೈಮ್ ಏನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ರೈಬೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಅನ್ನು ಆಸ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಪಾಲಿಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪಾಲಿಮರೈಸ್ ಇಂದ ಒಂದೊಂದೇ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಗಳನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೈಬೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಪಾಲಿಮರೈಸ್ ಇನ್ ಡಿಎನ್ಎ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಡಿಎನ್ಎ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದಿ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಾರಿಟಿ ಏನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದಿ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಾರಿಟಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಾರಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಗ ಯಾವಾಗ ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೋ ಈಗ ಆರ್ಎನ್ಎ ಪಾಲಿಮರೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಎನ್ಎ ಗೆ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಬೈಂಡ್ ಆದಾಗ ಡಬಲ್ ಹೆಲಿಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ಜಿಪ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮ್ ಓಪನ್ ಲೂಪ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲಾಗೇಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಈಗ ಎನ್ಸೈಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆರ್ಎನ್ಎ ಪಾಲಿಮರೈಸ್ ಯೂಸಸ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇಟ್ ಯೂಸಸ್ ದಿ ribonucleotide as a substrate and polymerizes on the template strand polymerize ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ according following the rule of complementarity rule ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಗಳನ್ನ RNA polymerase ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ G ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದೆರಡು C ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ because this G ಇದ್ರೆ C ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ C ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ D ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಎನ್ಎ ಗೆ ಏನು ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೈಬೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ C ಇದ್ರೆ G ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಅಂದ್ರೆ A ಗೆ ಯಾವಾಗ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆರ್ಎನ್ಎ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ A ಗೆ ಆರ್ಎನ್ಎ ಗೆ T ಇರಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ T ಅಲ್ಲಿ Q ಇರುತ್ತೆ ಆರ್ಎನ್ಎ ತಯಾರಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ವೆನ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಿಎನ್ಎ ಎರಡು ಡಿಎನ್ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಡಿಎನ್ಎ ಅವಾಗ ನಾವು T ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಎನ್ಎ ತಯಾರಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಎ ಯಾವುದು ಸೇರಿಸಿದೆಯೋ ಜಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇರಿಸಿ ಸಿ ನೋಡಿ ಸಿ ಇದ್ದ ಜಿ ಅಲ್ಲ ಜಿ ಇದ್ದ ಸಿ ಎ ಇದ್ದ ಯು ಇದ್ದ ಎ ನೋಡಿ ಜಿ ಇದ್ದ ಸಿ ಇದೆ ಸಿ ಇದ್ದ ನೋಡಿ ಜಿ ಇದೆ ಆರ್ಎನ್ಎ ಗೆ ಯಾವ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಸಿ ಸಿ ನೇ ಸೈಟೋಡಿನ್ ಮೊನೋಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಸೈಟೋಡಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಸೈಟೋಡಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ರೈಬೋಸೈಟೋಡಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿದೆ guanidinic acid ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಹಾಗೆ C ಗೆ G ಆಮೇಲೆ A ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ U ಇಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಕೊಳ್ಳೋದು U ಆಯ್ತಾ A ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ U ಇಲ್ಲಿ C ಇದೆ G ಇಲ್ಲಿ G ಇದೆ C ಹೀಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ರೂಲ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೈಬೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಂದ್ರೆ DNA ಪಾಲಿಮರೈಸ್ ಎಂಜೈಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ
ಏನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇ ಈ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ರೈಬೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಆಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ರೈಬೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಆಡೆಡ್ ಆನ್ ದಿ ಪಾಲಿಮರೈಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಪಾಲಿಮರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದಿ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಜಿ ಸಿ ದೇರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಈ ತರ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಆಡ್ ಆಗ್ತಾವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಹಿಂಗೆ ಆಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಆಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಜಿ ಗೆ ಸಿ ಗೆ ಜಿ ಹಿಂಗೆ ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೋಡನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಏನು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಎ ಇದ್ರೇನು ಸಿ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಇದು ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಒಂದು ಟಿ ಆರ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಆರನೇ ಪಾಲಿಮರೈಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗಿ ಜಿಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಪನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಹಿಂಗೆ ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಇದ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಓನ್ಲಿ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಏನು ವಸ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ಯಾರು ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಸಿ ಇದು ಮಾತ್ರ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಡ್ ಆಗಿದಾವೆ ಇವು ಓನ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಫ್ RNA because it is a polymerase RNA remain attached to the enzyme. ಈ ಎಂಜೈಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದ್ದಾಗ RNA ಏನಾಗಿದೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಬೈ RNA ಪಾಲಿಮರೈಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಓನ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ RNA is held by this RNA polymerase ಅಂದ್ರೆ only short stretch of the what you call the polymerase RNA remain attached ಆಗಿದೆ ಈ ಎಂಜೈಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ only short stretch ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಎಂಜೈಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ತಕ್ಕಂತೆ DNA ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ತಕ್ಕಂತೆ RNA ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಆಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ only short stretch of RNA is held by this enzyme ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಮರೈಸೇಷನ್ ಆಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ until it reaches the what you call them as a terminator gene region terminator is another terminator gene reach ಆಗತನಕ ಇವು ಅನ್ವೈಂಡ್ ಆಗೋದು ಲೋಪ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಗಳು ಈ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇರುವಂತ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ತಕ್ಕಂತೆ DNA ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ತಕ್ಕಂತೆ RNA ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಗಳು ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿ ಒಂದು RNA ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಓದಿ ಬರೆಸಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಟರ್ಮಿನೇಟರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ terminator gene ಬಂಗಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ ಎಲ್ಲ ತನಕ ಏನಾದ್ರೆ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿಂಥಸೈಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ elongation ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ RNA ಪಾಲಿಮರೈಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡಬಲ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋ ಲೂಪ್ ಆಗಿ ಡಬಲ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ಜಿಪ್ ಮಾಡಿ ಓಪನ್ ಲೂಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಪನ್ ಲೂಪ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಈ RNA ಪಾಲಿಮರೈಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನನ್ನ RNA ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅದು ರೈಬೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇನಾಗಿದೆ ಆಸ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪಾಲಿಮರೈಸಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆದ್ಮೇಲೆ DNA ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗ್ ಸೇರಿಸುತ್ತೆ by following the rule of complementarity ಇದು ಆ ತರ ಬೇಕಾದ್ರೆ only short stretch of polymerase ಆಗಿರುವಂತ RNA ಈ ವಡಿಗಳು held by this enzyme ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾರನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಆಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪಾಲಿಮರೈಸೇಷನ್ ಇದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ elongation is continue ಆಗುತ್ತೆ until it reaches the terminator gene that is called elongation. Next step is last one is called termination ಅಂದ್ರೆ RNA polymerase ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಈಗ RNA polymerizing ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ RNA polymerase ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೊನೆಗೆ ರೆಕಗ್ನೈಸಸ್ ಒಂದು ಕೊನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹತ್ರ ಟರ್ಮಿನೇಟರ್ ಜೀನ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂಡ್ what you call them by the ಯಾರನ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ by the factor called the terminator factor called rho factor ಈ ರೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಎಂಜೈಮ್ RNA polymerase ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ರೆಕಗ್ನೈಸಸ್ ದಿ ಟರ್ಮಿನೇಟರ್ ಜೀನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ RNA ತಯಾರಾಗೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಗೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹಂಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು RNA polymerase ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ದಿ ಟರ್ಮಿನೇಟರ್ ಜೀನ್ with the help of a factor called rho factor ನ ಗುರುತಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು RNA polymerase ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಗುರುತಿಸಿದ ಮೇಲೆ there is no further addition of the nucleotides ಮತ್ತೆ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟುದ್ದ ತಯಾರಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಲೂಪಲ್ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಈ ಲೂಪಲ್ ಇಷ್ಟುದ್ದ ತಯಾರಾಗಿದೆ ಈ ಲೂಪಲ್ ಇಷ್ಟುದ್ದ ತಯಾರಾಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊನೆ ಲೂಪಲ್ ಇಷ್ಟುದ್ದ ತಯಾರಾಗಿದೆಲ್ಲ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಎಂಜೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಾಲಿಮರೈಸ್ ಎಂಜೈಮ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೊರ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ
ಯಾವ ಟರ್ಮಿನೇಟರ್ ಜೀನ್ ಬಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಪದರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಆಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಸಪರೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಡಿಎನ್ಎ ಇಂದ ಸಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರುವಂತ ಈ ಆರ್ಎನ್ಎ ಸಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ತಯಾರಾಯ್ತು, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ತಯಾರಾಯ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರ ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ತಯಾರಾಗಿ ಇಷ್ಟುದ್ದ ಆರ್ಎನ್ಎ ತಯಾರಾಗಿದೆಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಏನಿದೆ ಆ ಡಿಎನ್ಎ ಮೆಸೇಜ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಇದ್ದಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಈ ಆರ್ಎನ್ಎ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಈ ಆರ್ಎನ್ಎ ಏನಾಯ್ತಾವ ಈ ಟರ್ಮಿನೇಟರ್ ಜೀನ್ ರೀಜನ್ಗೆ ಆರ್ಎನ್ಎ ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ರೀಚ್ ಆದಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತೆ ಆರ್ಎನ್ಎ ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ನ್ಯೂಲಿ ಸಿಂಥಸೈಸ್ಡ್ RNA get separate ಆಗುತ್ತೆ. This process of the transcription will get completed. Thereby we can see synthesis of what we call as RNA. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು DNA ಯ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ RNA ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಗಲ್ RNA ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ RNA ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮೆಸೇಜ್ DNA ಇರುವಂತ ಮೆಸೇಜ್ RNA ಬಂದಿದೆ. This process what we call as transcription. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆರ್ಎನ್ಎ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಒಂದೆರಡು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟೀಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. there are two additional complexities you can notice in case of the transcription in case of eukaryotes. eukaryotes transcription ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ಎರಡು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟೀಸ್ ಗಳಿದಾವೆ. ಏನು ಸಂಕೀರ್ಣತೆಗಳಿದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು there is additional two complexities ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು at least what you call them is a 3 RNA polymerase ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪಾಲಿಮರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು ಟಿಆರ್ಎನ್ಎ ಎಂಆರ್ಎನ್ಎ. ಆದರೆ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಎನ್ಎ. 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಎನ್ಎ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಎನ್ಎ ಪಾಲಿಮರೈಸ್ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಕೆಲಸವನ್ನ ಎಲ್ಲಾಡೆ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತದೆ. ನೀವು ಈ ಆರ್ಎನ್ಎ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಇಂಥ ಆರ್ಎನ್ಎ ತಯಾರು ಮಾಡು, ಟಿಆರ್ಎನ್ಎ ಒಂದು ತಯಾರು ಮಾಡು, ಎಂಆರ್ಎನ್ಎ ಒಂದು ತಯಾರು ಮಾಡು, ಮೂರು ಹತ್ರ ಆರ್ಎನ್ಎಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಂಜೈಮ್ಸ್. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆರ್ಎನ್ಎ ಪಾಲಿಮರೈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಆಲ್ ದಿ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ 3 kinds ಆಫ್ ಆರ್ಎನ್ಎ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ at least 3 RNA polymerase is required present in the nucleus ಇರಬೇಕು. that called them as that is called there is a synthesize different types of RNA ತಯಾರು ಮಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ there is a division of labor ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವ 3 ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು RNA polymerase ಫಸ್ಟ್, RNA polymerase ಸೆಕೆಂಡ್, RNA polymerase ಥರ್ಡ್. ಈ 3 kinds of RNA polymerase ಬೇಕು to synthesize different kinds of RNA. For example, ನೋಡಿ RNA polymerase first ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, it will translate the rRNA. RNA polymerase first ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, RNA polymerase first ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, rRNA ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ RNA ರೈಬೋಸೋಮಲ್ RNA ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ RNA polymerase ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, RNA polymerase ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿಂಥಸೈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರಿಕರ್ಸರ್ ಆಫ್ mRNA. mRNA ತಯಾರಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಏನ್ ತಯಾರಾಗಿರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಕರ್ಸರ್ ಆಫ್ mRNA ಹೆಟೆರೋಜಿನಿಯಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಹೆಟೆರೋಜಿನಿಯಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ RNA ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಇಸ್ ಎ hnRNA. ಇದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿಂಥಸೈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಇಸ್ ಎ mRNA. ಇದು RNA ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, RNA ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು mRNA hnRNA precursor of the RNA. First is the functional RNA, hnRNA. Next we call them as a small ribosomal RNA. 5 small SR ribosomal S small SR small SRNA. Next we call them as a small nuclear RNA. ಇವೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ mRNA ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಲಿಮರೈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ mRNA, ಪಾಲಿಮರೈಸ್ ಫಸ್ಟ್ rRNA, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಲಿಮರೈಸ್ ಥರ್ಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನ್ ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತೆ, tRNA. ಹಂಗೆ ಮೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ RNA ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ RNA ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, RNA ಪಾಲಿಮರೈಸ್ ಫಸ್ಟ್ mRNA ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರೆ rRNA ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರೆ RNA polymerase ಸೆಕೆಂಡ್ mRNA ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತೆ. RNA polymerase ಥರ್ಡ್ tRNA ನ ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕಳೆದ tRNA ಅಂತ ಕಳೆದರೆ ಇಲ್ಲಿ tRNA is new.
ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಂ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಥರ್ಡ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಇದೆಯಲ್ಲ ಥರ್ಡ್ ಈ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ರೈಬೋಸೋಮಲ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು ಅದು ಥರ್ಡ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ನಾವು ಮಾಡೋದು ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಪಡೆದ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಿದೆ ಆರ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ನೋಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಥರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಟಿ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಪಡೆದ ಥರ್ಡ್ ಟಿ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಸ್ಮಾಲ್ ರೈಬೋಸೋಮಲ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎಗಳು ಓಕೆ ಹೀಗೆ ಡಿವಿಷನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ ಎನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಹದ ಆರ್ ಎನ್ ಎಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೊಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ನೋಡಿದಾಗ ಪ್ರೈಮರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಮೇಲೆ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ತಯಾರಾಗೋದಾದ ಪ್ರೈಮರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. ಆ ಪ್ರೈಮರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಬೋತ್ ನೋಡಿ ಇದು ಒಂದು ಡಿ ಎನ್ ಎ ಮೇಲೆ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಈ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ತಯಾರಾಗಿದೆ ಈ ಆರ್ ಎನ್ ಎಗೆ ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಇದು ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಎನ್ಎ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಈ ಆರ್ ಎನ್ ಎದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ. ಪ್ರೈಮರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದಂತ ಆರ್ ಎನ್ ಎದಲ್ಲಿ ಕಂಟೈನ್ ಬೋತ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್. ಇದಾವೆ ಎಕ್ಸಾನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್. what are exons? Sorry, exons are the coding sequences, introns are non-coding sequences. ಇವನ್ನ ನಾವು ಹುಡುಕಲ್ದೆ ಎರಡು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಹುಡುಕಲ್ದೆ ಇದೆ ಸ್ಲೈಸಿಂಗ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಸ್ಲೈಸಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಲೈಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಮೂವ್ಡ್. ಏನ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಮೂವ್ಡ್. ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಸಿಸೋಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಲೈಸಿಸೋಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ only the exons ಅಷ್ಟೇ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. only the ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿ only the exons are joined to get what we call it functional mRNA. ನಮಗೆ functional mRNA ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಆರ್ಎನ್ಎ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಎನ್ಎ ಹೆಟೆರೋಜಿನಿಯಸ್ ಆರ್ಎನ್ಎ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಬೋತ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎರಡೂ ಇದೆ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಮೆಸೇಜ್ ಫಾರ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್. ಬಟ್ ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್ there is no message to synthesize the what you call the message amino acids. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೆಸೇಜ್ ಇಲ್ಲ. which can do not have any message to what you call the code for the amino acid. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮೆಸೇಜ್ ಟು ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್. ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ ಇಂದಲೇ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಯಾರಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಕೋಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಥದೇ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಮೆಸೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಎಂ ಆರ್ ಎನ್ ಎ. ಇದು ಯಾವ ಆರ್ ಎನ್ ಇದು ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಎಂ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಮೆಸೇಜ್ ತಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕಿನ್ನ ಎರಡು ಆರ್ ಎನ್ ಎಗಳು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ ತರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ ಅದು ಟಿ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರೈಬೋಸೋಮ್ ಒಳಗೆ ಈ ಮೆಸೇಜ್ ನ ಓದುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಅದಕ್ಕೆ ರೈಬೋಸೋಮಲ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಒಂದು ತಯಾರಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಎಂ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಇಸ್ ಹೆಟೆರೋಜಿನಿಯಸ್. ಇಟ್ಸ್ having both the exons and coding sequence and non-coding sequence. The primary transcript having both coding sequence and non-coding sequence. ಈ non-coding sequence of the introns are removed, only the exons are joined. ಇಲ್ಲಿ the removal is done in the called by the spliceosome ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ದು. And here splicing is done in the spliceosome and HNRNA ಇಂದ heterogeneous RNA ಇದೆಯಲ್ಲ ನಾವು undergoes processing. ಈಗ ಅವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೋಸೆಸಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 5' ನಲ್ಲಿ ಈ ಗೋಡಿ ಕಳೆದಿದೆ ಕೊನೆ 5' ನಲ್ಲಿ ಮೀಥೇಲ್ ಗೋನೋಸಿನ್ ಟ್ರೈಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಇಸ್ ಆಡೆಡ್. ಏನಂತೆ ಅದು 5' ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಸೆಸಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತದೆ. ಒಂದು ಎಂಟಿಗೆ ಮೀಥೇಲ್ ಗೋನೋಸಿನ್ ಟ್ರೈಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಇಸ್ ಆಡೆಡ್. ಏನಂತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು 5' ಕಡೆಗೆ ಮೀಥೇಲ್ ಗೋನೋಸಿನ್ ಟ್ರೈಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 5' ಅದು ಯಾವ ಆರ್ಎನ್ಎ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಎನ್ಎ ಎರಡು ಎಕ್ಸಾನ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಆರ್ಎನ್ಎ ಒಂದು 5' ಜೊತೆಗೆ ಮೀಥೇಲ್ ಗೋನೋಸಿನ್ ಟ್ರೈಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಇಸ್ ಆಡ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಕ್ಯಾಪಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟೇರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೀಗ ಒಂದು ಟೇರಿಂಗ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಟೇರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರೋದು ಅಡಿನೈನ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂಸ್ 200 ಅಡಿನೈನ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಆಡೆಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಯೇಟೇಟ್ ಅನೇಕ ಅಡಿನಲೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿನಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಕೊನೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರೋದು. ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಾಲಿ ಅಡಿನಲೇಷನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅಡಿನೈನ್ ಆಡ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಯೇಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ
ಕೊನೆ ತುದಿ 3' ನಲ್ಲಿ we can see the addition of what I call them is ಏನಾಗುತ್ತೆ adenylate residues. Adenylate residues consist of 200 to 300 adenine nucleotides add ಆಗ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಎಂಡ್ಗೆ 3' ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಟೇಲಿಂಗ್ ಅಂತ ತುದಿಗೆ ಆಡ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀಥೇನ್ ಬೋನಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಆಗೋದು ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿ 3' ಅಂತಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ adenylate residues ಅಂದ್ರೆ nearly 200 to 300 adenylate acids added 3' ಎಂಡ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟೇಲಿಂಗ್ ಅಂತನೂ ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸಿಂಗ್ ಆಗಿ exons are introns are removed and exons are joined from the ಹೆಚ್ಚಿನ RNA ಇಂದ ಇವೆಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿ only the exons are joined to get a functional mRNA ಸಿಗುತ್ತೆ. This is what I call them as a fully process ಆಗಿರುವಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ RNA ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಕಾಲ್ them as ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿ exons ಎಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಎಂಟ್ರನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿ exons ಎಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ 5' ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗಿ 3' ನಲ್ಲಿ ಟೇಲಿಂಗ್ ಆಗಿ ಫುಲ್ಲಿ ತರ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು RNA ನಾವು ಫಂಕ್ಷನಲ್ mRNA ಇಟ್ ಇಸ್ ನೌ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದಿ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಯಾರಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನಲ್ mRNA. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಎರಡು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ತರ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ RNA ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬಲ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರೈಮರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ RNA ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾನ್ಸ್ ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳಿದ್ದು ಎಕ್ಸಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಈ ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿ ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾನ್ಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ RNA 5' ಎಂಡ್ಗೆ ಮೀಥೇನ್ ಬೋನೋಸಿನ್ ಟ್ರೈಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಆಡ್ ಆಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅದನ್ನ 3' ಎಂಡ್ನಲ್ಲಿ adenylate residues are added because nearly 200 adenylic acid molecules are added at the 3' end ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. polyadenylation ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ RNA ನಾವು ಕರೀತೀವಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ mRNA ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. What is nothing but what is the main significance of this what you call them as a complexities. ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ನ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಯೂಶಲಿ ಈ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಜೀನ್ ಇದೆ. ಜೀನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಓಪನ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಜೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನಾನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೀನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನಾನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಎರಡು ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜೀನ್ ಇದೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಜೀನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಜೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಏನ್ಸಿಯಂಟ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್ ನ ಏನ್ಸಿಯಂಟ್ ಫೀಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹಳೆ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಏನ್ಸಿಯಂಟ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಜೀನೋಮ್ ಹಳೆ ಕುಡಿಕೊಳ್ಳೋದೇ ಒಂದು ಕೋಡಿಂಗ್ ನಾನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಈಗ ಆ ತರ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಒಂದು ಕೋಡಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಏನ್ಸಿಯಂಟ್ ಫೀಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ evolved from the ancient organisms in ವಿಕಾಸ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. The ancient feature of human genome ancient features gene ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗೆ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನಾನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳು ಇದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ರೆಮಿನಿಸೆಂಟ್ ಆಂಟಿಕ್ವಿಟಿ. ರೆಮಿನಿಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೆಲವು ಭಾಗ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ರೆಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ರೆಮಿನಿಸೆಂಟ್ ಆಂಟಿಕ್ವಿಟಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಏನ್ಸಿಯಂಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಕೆಲವು ಜೀನ್ಸ್ಗಳು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ಅವು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ, ಅವು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಕೋಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ಸಿಯಂಟ್ ಆಂಟಿಕ್ವಿಟಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರೋಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ಲೈಸಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಸ್ಪ್ಲೈಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತವೆ. ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ಲೈಸಿಂಗ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ DNA ಗಿಂತ RNA ಡಾಮಿನೇಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಡನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಸೆಸಿಂಗ್ ಆಗತ್ತರ ಹಾಗೆ RNA ಇಸ್ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಓವರ್ ದಿ DNA ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಪಾಲಿ A tail ಬಡಿಗೆ ಆ 3' adenylate density it gives a stability to the mRNA. mRNA ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿದೆ. ಟೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು adenylate residue ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಟು ದಿ RNA ಕೊಡುತ್ತೆ. These are the two significance of the complexities. Complexity significance ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು RNA splicing ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ? ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ RNA splicing ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆದ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು RNA ತಯಾರಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ
DNA ಇರುತ್ತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ RNA ತಯಾರಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ RNA ಇರುವಂತ ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫಂಕ್ಷನ್ mRNA ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ DNA ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಂದ ಹೊರ ಬರುತ್ತೆ. ಹೊಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನಾನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಗಳು ಹೊಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾನ್ಸ್ ಗಳು ಅಷ್ಟು ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ RNA ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸ್ಪೈಸಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ RNA is removed with ಹೊಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರೆ ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಜಾಯಿನ್ಡ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಮೆಚೂರ್ಡ್ mRNA. ಅಂತ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಆದಂತ mRNA ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಂದ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದಿ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಂ ವೇರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಥ್ರೂ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರುವಂತ ಪೋರ್ಸ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರುವಂತ ಪೋರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ತಯಾರಾದಂತ RNA DNA ಮೇಲೆ ತಯಾರಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಹೊರ ಬರುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಹೊರ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಂ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್. ಈಗ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು RNA ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಈ ತಯಾರಾದಂತ RNAದಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದಾವೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ mRNA ಹೇಗಿದೆ. Here, structure of the mRNA. So, this is interesting. The mRNA is a messenger. Message from the telegraph is going to bring the message from the DNA. ಎಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ? ಇಂಥದೇ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಯಾರಾಗಬೇಕಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತ ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಯಾವ DNA ಇಂದ RNA ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ? ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗ DNA ಇರುವಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಹಿಂಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆದಾಗ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆದಾಗ ಆ ಕೋಡೆಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಒಂದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಟೈಮ್ ಮೇಲೆ ಈಗ RNA ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಆ ತಯಾರಾದಂತ RNA ಮೆಸೆಂಜರ್ RNA ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ದಿ ಮೆಸೇಜ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ DNA. ಏನ್ ಮೆಸೇಜ್? ಇಂತ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ತಂದಿರುವಂತ ಈ RNA mRNA. ಆ mRNA ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾಪ್ ಇರುವಂತ ತುದಿಗೆ 5' ಕ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ, 3' ಟೇಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಒಂದು RNA ನಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂಡ್ ಟೇಲ್ ಅಂತ ಪಾಲಿಟೇಲ್. ಈ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ದಿ 5'. ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನೋದಿದೆ ಪಾಲಿಟೇಲ್ 5' ಅಂತಲ್ಲಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಮೀಥೈಲ್ ಗೋನೋಸಿನ್ ಟ್ರೈಫಾಸ್ಫೇಟ್. ಇದು ಈ ಮೀಥೈಲ್ ಗೋನೋಸಿನ್ ಟ್ರೈಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಏನಂತೆ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ mRNA. ಇಷ್ಟೊಂದು mRNA ಇದೆ, ಅಷ್ಟು mRNA. ಈ mRNA ಎಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು? ರೈಬೋಸೋಮ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ. ರೈಬೋಸೋಮ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ರೈಬೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 2 ಸಬ್ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಈ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಬೋಸೋಮ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಈಗಿರಂತ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೈಬೋಸೋಮ್ 2 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಇದೆ. ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಥದೇ ಮೆಸೇಜ್ ಇಂಥದೇ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ ಬೇಕಂತ ಅದನ್ನ tRNA ತಂದು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೀನಿ. ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ಯೂನಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅವೆರಡು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಈ mRNA ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಬಂದು ಅಂಟ್ಕೋಬೇಕು? ಬೈಂಡ್ ಬಂದು ಯಾಕೆ ಬಂದು ಬೈಂಡ್ ಆಗಬೇಕು? ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಬಂದು ಬೈಂಡ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ. ಆ ಬೈಂಡ್ ಆಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದೇ ಈ ಕ್ಯಾಪ್. ಕ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ mRNA ಟು ದಿ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್. ಕ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಗೋನೋಸಿನ್, ಮೀಥೈಲ್ ಗೋನೋಸಿನ್ ಟ್ರೈಫಾಸ್ಫೇಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ದಿ 5' end of this RNA. ಯಾವನೇ mRNA ಇರುತ್ತೆ. And this is followed by this pattern sequence called leader sequence. It is a non-coding sequence. ಕ್ಯಾಪ್ ನಂತರ ಲೀಡರ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೋಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. particularly this certain stage of the ಒಂದು RNA it does not code for the any amino acids. It is called as a leader sequence. That is followed by particularly as a initiator. And then next ಏನಿದೆ? initiator codon ಇರುತ್ತೆ. initiator codon ಇದೆಲ್ಲ this is called initiator codon which is it can start the process of the protein ತಯಾರಾಗಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಈ ಕೋಡಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ RNA ಫಸ್ಟ್ ಕೋಡಾನ್ ಯಾವುದು? initiator codon which can initiate the protein synthesis. ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಯಾರಾಗಿ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಇದೆ ಇಂಥದೇ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ AUG ಇನಿಷಿಯೇಟರ್ ಕೋಡನ್ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಎಲ್ಲ ತರ ಹೇಳಿದ್ದೆ. which is called initiator codon. AUG initiator codon is a code for the amino acid called methionine. ಮೀಥಿಯೋನಿನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ ನ ಇದು ಕೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಯಾವುದು? ಯಾವಾಗಲೂ ಮೀಥಿಯೋನಿನ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು
ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಯಾರಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಥೇನ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕರೆ ಅದು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಇನಿಷಿಯೇಟರ್ ಕೋಡಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತವೆ. ಇನಿಷಿಯೇಟರ್ ಕೋಡಾನ್ ಆದ ನಂತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಈ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಾರ ಇರ್ಬೋದು ಯು ಜಿ ಎ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಬೇರೆ ಅಮೈನೋ ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯು ಯು ಇರ್ಬೋದು, ಯು ಯು ಮೂರು ಸರಿ ಯು ಎ ಯು ಯು ಜಿ ಎ ಏನಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಜಿ ಇರಲ್ಲ, ಯು ಜಿ ಯು ಯೂಸ್ ಯೂಸ್ ಯು ಸಿ ಜಿ ಏನಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಗಳು ರೈಬೋಸೋಮ್ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ರೈಬೋಸೋಮ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೇಲೆ. ಈ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಈ ಕೊಡಂತಕ್ಕಂಥ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಇಟ್ಟು ಯಾರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಾಗಿ ಇನಿಷಿಯೇಟರ್ ಕೊಡ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥದೇ ಕೊಡ ಇನಿಷಿಯೇಟರ್ ಕೊಡ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಮೀಥೇನ್. ಫಸ್ಟ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಯಾವ ಮೀಥೇನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಯಾವುದು ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನಿಷಿಯೇಟರ್ ಕೊಡ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ದಿಸ್ನಲ್ಲಿ in prokaryotes what is AUG codon code for amino acid. In prokaryotes ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ AUG is in code for eukaryotes methionine code ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೇ AUG in prokaryotes bacteria ಅಲ್ಲಿ is in code for formyl methionine. eukaryotes ಅಲ್ಲಿ methionine code ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ AUG ಇನಿಷಿಯೇಟರ್ codon in case ಅಲ್ಲಿ prokaryotes ಅಲ್ಲಿ code for formyl methionine. formyl methionine code ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಬರುವಂತದ್ದು ಕೋಡಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇ ಮೆಸೇಜ್ ಇರೋದು ಇಂಥದೇ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಬೇಕು ತಯಾರಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೇ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ತಿಳಿಸೆ ಈ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ಕೊಡ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ಕೊಡ ಇದಕ್ಕೆ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್. ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಂಥದೇ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೋಡಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಏನೇನಿದಾವ ಕೊಡ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ಕೊಡ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಂತ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಇದು ಈ mRNA ಇದರೊಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಓದ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಯಾವುದು ಎರಡು ರೈಬೋಸೋಮ್ ಯೂನಿಟ್ಗಳು ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದು ತಕ್ಕಂತೆ ರೀಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಗೆ ಒಳಗೆ ಕೂಡ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ತಯಾರಾಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. 3 RNA ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರೀಚಸ್ ಹೊರಕಳಿದ್ರೆ ಟರ್ಮಿನೇಟರ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಟರ್ಮಿನೇಟರ್ ಕೂಡ ಸಡನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಬಿಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ UGA UAG UGA UAG UGA UA ಬಿಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡಿದೆ UAA ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರಣ UAA ಅನ್ನೋದು UAG UGA ಇವೆಲ್ಲ ಟರ್ಮಿನೇಟರ್ ಕೂಡ ಡು ನಾಟ್ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್. ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀಸನ್ ಬಂದಡಿಗೆ ಒಂದು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಆಡ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಸಿಂಥಸಿಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಏನು ಸಿಂಪಲ್ ಟರ್ಮಿನೇಟರ್. ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೆ ಟರ್ಮಿನೇಟರ್ ಕೂಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಡ್ ಬೈ again ನಾನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ರೀಸನ್ ಡು ನಾಟ್ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್. ಅದು ಕೊನೆಗೆ ಪಾಲಿ ಎ ಟೈಲ್ ಇದೆ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಿನೈನ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ nearly 200 to 300 adenine nucleotides are present. This can give stability to this mRNA product. This is the structure of this mRNA. mRNA is ಯಾವಾಗಲೂ mRNA ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯೇಟರ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಟರ್ಮಿನೇಟರ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಲೀಡರ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ಟೇಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕೊಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ mRNA. ಒಂದು mRNA ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ RNA ಕಾಲ್ಡ್ ರೈಬೋಸೋಮಲ್ RNA. ರೈಬೋಸೋಮಲ್ RNA became a component of ribosome. ರೈಬೋಸೋಮ್ ಒಂದು ಘಟಕ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೈಬೋಸೋಮಲ್ RNA. ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ರೈಬೋಸೋಮಲ್ RNA. ಆ ರೈಬೋಸೋಮಲ್ RNA ಗೆ ಕ್ಯಾಟಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅದೇ RNA ಇದೆ ಕ್ಯಾಟಲೈಸಿಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ನ ಕ್ಯಾಟಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಈ ರೈಬೋಸೋಮ್ RNA ಬಂದ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಒಳಗಡೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು RNA ಇದೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ mRNA ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನೋ it carry the genetic information ತಂದಿದೆ. ಏನು ತಂದಿದೆ? DNA. it carry the genetic information from the DNA. ಯಾವ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ mRNA ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಕ್ಯಾರಿ ತರುತ್ತೆ. ಏನು ತರುತ್ತೆ mRNA? carry the genetic information in DNA for synthesis of RNA protein synthesis. ಈ mRNA ಮಾಡುತ್ತೆ carry the information from DNA for synthesis of a protein. ಏನು ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೆಸೇಜ್ ನ
ಪ್ರೋಟೀನ್ ಎಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಸಂಧಿ DNA ಈ RNA ಇದೆಲ್ಲ mRNA ಮೆಸೆಂಜರ್ RNA ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ DNA ಫಾರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಂದಿದೆ DNA ತಂದು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದ ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ mRNA ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಓದೋದು ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬೇಕಾದನ್ನ ಈ ಒಂದು ರೈಬೋಸೋಮ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿ TRNA ತಗೊಂಡು TRNA ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಸಿನಾಮಿನಂತ ರೈಬೋಸ್ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ ತರ ಕೆಲವು ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡೋದಾಗಿದೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ TRNA ಇಂದಲೇ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಂದು ಬಿಟ್ಟು ರೈಬೋಸೋಮ್ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿರೋ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ಗಳು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ DNA ಇಂದ mRNA ತಂದಿದೆ ಫ್ರಮ್ ದಿ DNA ಇಂದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಮೆಸೇಜ್ ತಂದಿದೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈಗ ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಒಂದು RNA ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೈಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಬೈಂಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು RNA ಇದರ ಬೈಂಡ್ ಇದೆ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಬೈಂಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಓದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ತಯಾರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ರೈಬೋಸೋಮಲ್ RNA ಅಂತ ಈ ರೈಬೋಸೋಮಲ್ RNA ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಟೂ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಒಂದು ಲಾರ್ಜರ್ ಸಬ್ಯೂನಿಟ್ and ಸ್ಮಾಲರ್ ಸಬ್ಯೂನಿಟ್ ಇದು ಎರಡು ಸೆಪರೇಟ್ ಇರ್ತವೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಲಾರ್ಜರ್ ಸಬ್ಯೂನಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಈ ಇನಿಷಿಯೇಟರ್ ಕೂಡ ಅಂತ ಬಂದು ಲಾರ್ಜರ್ ಸಬ್ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಬಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಮಾಲರ್ ಸಬ್ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅದು ಪಾಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಆಗ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಸಬ್ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಸಬ್ಯೂನಿಟ್ 50s ಇಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಸ್ಮಾಲರ್ ಸಬ್ಯೂನಿಟ್ 30s ಸ್ವೆಲ್ಟರ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿದೆ ಆ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಎಸ್ ಸ್ವೆಲ್ಟರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಅದು ಸ್ಪಿನ್ ಆಗಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಕೆಳಗಡೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸೈಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 70s ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಲಾರ್ಜರ್ ಸಬ್ಯೂನಿಟ್ 30s is smaller subunit ಎರಡು ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 70s ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಏನಿದೆ ರೈಬೋಸೋಮ್ 70s ಅದು ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ರೈಬೋಸೋಮ್ 80s ಅಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜರ್ ಸಬ್ಯೂನಿಟ್ 60s ಸ್ಮಾಲರ್ ಸಬ್ಯೂನಿಟ್ 40s ಲಾರ್ಜರ್ ಸಬ್ಯೂನಿಟ್ 60 ಇರುತ್ತೆ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ಸಬ್ಯೂನಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿದ್ರೆ 40 ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಎಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿದ್ರೆ 70s ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವೆಲ್ಟರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಟೂ ಸಬ್ಯೂನಿಟ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಸಬ್ಯೂನಿಟ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಸಬ್ಯೂನಿಟ್ ಈಗ ಅದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೈಟ್ ಏನಾಗಿ ಎರಡು ಸೈಟ್ ಇದೆ ಒಂದು ಎ ಸೈಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಪಿ ಸೈಟ್ ಎ ಸೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಸೈಟ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಸೈಟ್ ಪಿ ಸೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೆಪ್ಟಿಡೈಲ್ ಸೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರೋದು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಮೂವ್ ಆದಾಗ ಈ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಈ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋಡಾನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಕೋಡಾನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಎ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಎ ಸೈಟ್ ಈಗ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಎ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕಳಿ ಇದೇನಾಯ್ತು ರೈಬೋಸೋಮ್ ಮೂವ್ ಆದಾಗ ಈ ಪಿ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ಸೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಎ ಸೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಎ ಸೈಟ್ ಗೆ ವೇಕೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಎ ಸೈಟ್ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಎ ಸೈಟ್ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಸೈಟ್ ಇತ್ತು ಈ ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ ಇದು ರೈಬೋಸೋಮ್ ಮೂವ್ ಆದಾಗ ಎ ಸೈಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕೋಡ್ ತಕ್ಕಂತ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟು ಇದು ರೈಬೋಸೋಮ್ ಮೂವ್ ಆದಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಪಿ ಸೈಟ್ ಎ ಬಂತು ಎ ಸೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಎ ಸೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಸೈಟ್ ಬಂತು ಈ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಡಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಡಾನ್ ಇದೆ ಈ ಕೋಡಾನ್ ತಕ್ಕಂತ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಎ ಸೈಟ್ ಗೆ ಒಂದು ತರುತ್ತೆ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಾಂಡ್ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಈ ಸೈಡ್ ಈ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ಗಳು ಎರಡು ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ ಸೈಟ್ ಇರೋದು ಈ ಸೈಟ್ ಇರೋದು ಎರಡು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತದೆ ಪೆಪ್ಟಿಡೈಲ್ ಸೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೆಪ್ಟಿಡೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಈಗ ಕಳೆದಂತ ಎರಡು ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೆಸೇಜ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೋಡಾನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ರೀಡ್ ಮಾಡೋದು ಎ ಸೈಟ್ ಇಲ್ಲಿನ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದಾಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಈಗ ಒಂದು ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪಿ ಸೈಟ್ ಎರಡು ಸೈಟ್ ಇದೆ ಒಂದು ಎ ಸೈಟ್ ಪಿ ಸೈಟ್ ಟಿ ಆದ್ರೆ ಎ ಸೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ ತಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಸೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ ಎ ಸೈಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೋಡಾನ್ ಹತ್ರ
mRNA ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಎರಡು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪೆಪ್ಟಿಡೈಲ್ ಸೈಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ tRNA ಒಳಗೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಿಟ್ ಸೈಟ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಟ್ಗಳು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎ ಸೈಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಟಿ ಸೈಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಸೈಟ್ ಅಂತ ಮೂರು ಸೈಟ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಈ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ನೋಡಬಹುದು. ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ಯೂನಿಟ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಸಬ್ಯೂನಿಟ್. They are studied about the two types of RNA. It's called the structure of mRNA acid and structure of the rRNA. rRNA ಗೆ ಇದು ರೈಬೋಸೋಮಲ್ RNA ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಒಳಗಡೆ ಈ RNA ಇರುತ್ತೆ. The component of this ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ರೈಬೋಸೋಮ್ ಎರಡು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ಯೂನಿಟ್ ಇದು ರೈಬೋಸೋಮ್. ಆಕ್ಚುಲಿ RNA ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. RNA ಇರೋ ಕಾಣ್ತಿರೋದು ಇದರೊಳಗೆ ಇದ್ದು ರೈಬೋಸೋಮ್ ನ ಎರಡು ಸಬ್ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕಳ್ತೀವಿ. ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಬ್ಯೂನಿಟ್. ದಾರ್ನ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ 80s ಅಂತೀವಿ. ಅದೇ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಎರಡು ಸಬ್ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇರೋದಲ್ಲ, ರೈಬೋಸೋಮ್ 70s ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಇಸರಿ ಕಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು mRNA ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ, RNA ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಈ RNA ಗೆ ಈ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ RNA ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ 80% ಆಫ್ RNA ಅಂದ್ರೆ RNA. ಈಗ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಬಹುದು, ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಬಂಡೆಂಟ್ RNA ಅಂತಂದ್ರೆ ರೈಬೋಸೋಮಲ್ RNA. ರೈಬೋಸೋಮಲ್ RNA. ಈಗ ನಿಮಗೆ mRNA RNA ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ tRNA ರಚನೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದ ನಂತರ ನನಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್